बंधु माने आपण मानकु आजिर एही कार्यक्रमको स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपई आपण आपणकर गुरुत्वपूर्ण समय मध्यरु 10 मिनिट समय निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानंतु। बंधु माने एही पवित्र गणेश पूजा ठारू वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। शुक्र चंद्रक ग्रह को चलन करुछंती एवं आपणकर भाग्य भाव को दृष्टि देउछंती एवं सूर्य निजर स्वराशि सिंह राशि को चलन करुछंती। आपणकर चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव को चलन करुछंती एवं बृहस्पति मध्य निजर नक्षत्र परिवर्तन करिछंती। आपणकर आर्थिक समस्या दूर होइजिबो, जहा फलरे आपणक भाग्य रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। एहा सहित मंगल मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहा फलरे आपणक जीवन रे चालिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाको जाउछि एवं पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। एहा सहित गुरु मध्य निजर नक्षत्र परिवर्तन करि सारिछंती। शनि वक्र चलन करुछंती, जहा फलरे आपणक जीवन रे एही गणेश पूजा ठारू किछि बड़ हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे चालिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाको जाउछि। एही गणेश पूजा ठारू पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। तो आसंतु जानिबा एही पवित्र गणेश पूजा ठारू आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाको जाउछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य वृष राशि होई थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री गणेश निश्चय लिखिबे। बंधु माने सूर्य आपणकर तृतीय भाव रे थिले, जहा फलरे प्रत्येक कार्य रे आपणको अधिक परिश्रम करिबाको पडुथिला। आपण कार्य करी करी थकी जाइथिले। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणको सहजरे सफलता मिलि पारु नथिला। आपणकर अनेक गुडिये काम अटकी रहिथिला। आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला, आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपणकर स्वास्थ्य बेले बेले खराब रहुथिला, कारण शुक्रंकर स्थिति भल नथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे नाना प्रकारर समस्या देखा देउथिला। आपणकर बहुत अधिक अजथा खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहाबे किछि समस्या आपणक जीवन रे लागि रहिथिला ताहा एबे दूर हेबाको जाउछि। एही गणेश पूजा ठारू आपणक जीवन को पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। बंधु माने शुक्र हेउछंती आपणकर राष्ट्राधिपति। शुक्र आपणकर धन भाव रे थिले। वर्तमान शुक्र आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। बुध एवं शुक्र आपणकर तृतीय भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती एवं बुध एवं शुक्रंकर सीधा सड़क दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपरको रहिबो, जहा फलरे एही गणेश पूजा परे आपणकर भाग्य रे उन्नति देखिबाको मिलिबो। आपणको कम परिश्रम रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण किछि बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती किंबा कोनोसी बड़ जिनिसर क्रय करि पारंती। जो माने शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करूछंती सेमानंकु अचानक धन लाभ हेबार जोग बनुछि। बुध एवं शुक्र एठारे बसी आपणकर साहस एवं पराक्रम को बढ़ाउछंती। जो माने ऑनलाइन रे काम करूछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करूछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, मॉडलिंग करूछंती किंबा जदि आपणकर स्टेशनरी शॉप अछि, ब्यूटी पार्लर अछि तो सेमानंकु अनेक सफलता प्राप्ति हेबो। जो माने आईटी सेक्टर रे अछंती, इंजीनियर अछंती, सेमानंकु ए सब कार्य रे अधिक सफलता प्राप्ति हेबो।
ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଶି ସିଂହ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଭାବ। ତ ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ରହିବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ତ୍ରିକୋଣରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି।
ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ ଏବଂ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।